मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अंते मराठा आरक्षण आंदोलन सामे झुक्या हता। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन शुरू करनार मनोज जरांगे सरकार पासे 3 मुख्य मांगणीओ करी हती, जेमां व्यक्तिना कुणबी प्रमाणपत्रना आधारे तेना संबंधीओने पण कुणबी प्रमाणपत्र आपवामां आवे। તેમની બીજી માંગ એ છે કે આંદોલન દરમિયાન આંદોલનકારીઓ સામે નોંધાયેલા કેસો પાછા ખેંચવામાં આવે અને ત્રીજી માંગ એ છે કે કેજીથી પીજી મરાઠા સમાજના વિદ્યાર્થીઓને મફત શિક્ષણ આપવામાં આવે। આખરે સરકારે મનોજ જરાંગની વાત માની હતી, ત્યારે જરાંગે એ કહ્યું હતું કે શિંદે સરકારે સારું કામ કર્યું છે। बिहार में 2 वर्ष बाद फरी सत्ता परिवर्तन थवा जई रह्युं छे। एक सप्ताहथी चाली रहेली अटकणोने समर्थन मळवा लाग्युं छे। सूत्रोने टांकीने समाचार आव्या छे के नीतीश कुमार एनडीए साथे मळीने सरकार बनाववा जई रह्या छे। भाजप हाईकमांड साथे फॉर्म्युला नक्की थवानी बाकी छे। नीतीश कुमारे लालू प्रसाद यादवनुं फोन उपाड़वानुं बंध कर्युं छे, तो बिहार में 2 वर्ष बाद फरी सत्ता परिवर्तन थवा जई रह्युं छे। एक सप्ताहथी चाली रहेली अटकणोने समर्थन मळवा लाग्युं छे। सूत्रोने टांकीने समाचार आव्या छे कि नीतीश कुमार एनडीए साथे मळीने सरकार बनाववा जई रह्या छे। हालमां पटनाथी दिल्ही सुधी हिलचाल जोवा मळी रही छे। भाजप आरजेडी अने जेडीयूना नेताओनी बेठक पण चाली रही छे। वर्ष 2024 लोकसभा चूंटणी नजदीक आवी रही है, त्यारे बिहारनी राजनीति में गरमावो जोवा मळ्यो छे। आरजेडी और जेडीयूना महागठबंधन में भंगाणनी अटकणोए जोर पकड्युं छे। त्यारे आ विषे प्रतिक्रिया आपता भाजपना नेता गिरिराज सिंहे जणाव्युं के तेमनी पार्टी प्रदेशनी राजनैतिक हलचल पर नजर राखी रही है। जो कि तेमणे स्पष्टता आपता कह्युं छे के आमां भाजप क्यांय शामिल नथी अने जेडीयू आरजेडीनो आंतरिक मामलो छे। तेमणे कह्युं के वर्ष 2025 में बिहार विधानसभानी चूंटणीमां भाजप सरकार बनावशे। प्रदेशना लोको भाजपने तक आपशे। पंजाबना होशियारपुरना मुकेरियामां कार अने ट्रक वच्चे भयानक અથડામણનો मामलो सामे આવ્યો છે। જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે આ દુઃખદ માર્ગ અકસ્માતમાં 4 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે કેટલાક ઘાયલ થયા હોવાનું કહેવાય છે। અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે અકસ્માત દરમિયાન કારમાં વિસ્ફોટ પણ થયો હતો। અકસ્માતમાં કારમાં મુસાફરી કરી રહેલા 4 લોકોના મોત થયા છે। એક વ્યક્તિની હાલત ગંભીર હોવાનું કહેવાય છે। આ ઘટના અત્યંત વસ્તી ધરાવતા મુકેરિયાની હોવાનું જાણવા મળ્યું છે। તો ઇજાગ્રસ્તોને મુકેરિયન સિવિલ હોસ્પિટલ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે। आम आदमी पार्टीना राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाले आरोप लगाव्यो कि छेल्ला કેટલાક દિવસોમાં અમારા 7 ધારાસભ્યોનો સંપર્ક કરી દિલ્હીની સરકારને ઉથલાવવા માટે લાંચ આપવાનો પ્રયાસ કરાયો છે। સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર પોસ્ટ કરતા કેજરીવાલે લખ્યું કે 21 ધારાસભ્યો સાથે આ મુદ્દે વાતચીત કરવામાં આવી રહી હોવાનો દાવો કરાયો છે। ધારાસભ્યોને 25 કરોડ રૂપિયાની ઓફર કરવામાં આવી હોવાનો પણ આપ પાર્ટીના નેતા દ્વારા દાવો કરવામાં આવ્યો છે। दिल्लीना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालना दावा पर प्रतिक्रिया आपता भाजपा नेता कपिल मिश्राए जणाव्युं कि आप पार्टीना राष्ट्रीय कन्वीनर फरीवार एक ज जुठ्ठाणुं दोहरावी रह्या छे। केजरीवाल वारंवार मात्र आ प्रकारनी निवेदनबाजी करे छे, आ प्रकारना जुठ्ठाणा फैलावे छे। केजरीवाल पर भ्रष्टाचारमां संडोवायेला होવાનો आरोप छे। તેમના ઘણા नेता आज जेलमां बंद छे। ईडीए घणीवार समन्स पाठव्યું છે, છતાં તેઓ તપાસ એજન્સી સમક્ષ હાજર થતા નથી। મુખ્યમંત્રી તરીકે કેજરીવાલના આ છેલ્લા દિવસો છે। કેજરીવાલે ખોટા આરોપ લગાવવાની જગ્યાએ તપાસ એજન્સીને સહયોગ કરવો જોઈએ। बिहार में सरकार उथलावी देवाना संकेतो मळी रह्या छे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पण समग्र घटना पर नजर राखी रह्या छे। श्री नीतीश कुमार एनडीए में जोड़ाई सके छे। इंडिया गठबंधन तूटवानी आशंका मुद्दे मीडिया में चाली रहेला अहेवाल बाद बिहारना नायब मुख्यमंत्री तेजस्वी यादवे महत्वनुं निवेदन आपता जणाव्युं हतुं कि अमारी तरफथी स्थिति स्पष्ट छे तथा अमारी दृष्टिए नीतीश कुमार क्यांक जई रह्या नथी, परंतु अहीं ज रहीने इंडिया गठबंधनने मजबूत करशे। बिहार में सरकार ने उथलावानुं जोरदार आंदोलन चाली रह्युं छे। आ दरमियान राष्ट्रीय जनता दळना राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार झाए आगामी 25મી जान्युआरीए योजानारी लोकसभा चूंटणी माटे टीएमसी अने आपना सीटनी वહેંચણી अंगेना स्टेन्ड अंगे चिंता व्यक्त करी हती। आरजेडीनी धीरज पण तूटी गई छे। आरजेडी सांसद मनोज झाए नीतीश कुमारने पोतानो स्टेन्ड स्पष्ट करवा कह्युं छे। તેમણે કહ્યું કે મીડિયામાં સટ્ટાકીય ચર્ચાઓને કારણે સામાન્ય જનજીવન પણ પ્રભાવિત થઈ રહ્યું છે।
છત્તીસગઢમાં કોલસા અને દારૂ કુંભાર સામે જોડાયેલા મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। ઈડીએ દારૂ અને કોલસા કુંભાર મામલે રાયપુરના એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો એસીબીમાં એફઆઈઆર દાખલ કરી છે। ઈડી દ્વારા નોંધાયેલા કેસમાં દારૂ કુંભારમાં નામાંકિત 35 આરોપીઓ અને કોલસા કુંભારમાં 71 નામાંકિત આરોપીઓના નામ સામેલ છે। ઈડીએ જે લોકો વિરુદ્ધ એફઆઈઆર દાખલ કરી છે તેમાં પૂર્વ મંત્રી, પૂર્વ ધારાસભ્ય, પૂર્વ મુખ્ય સચિવ, 2 સસ્પેન્ડેડ આઈએએસ, નિવૃત્ત આઈએએસ અધિકારી અને અન્ય ઘણા કોંગ્રેસી નેતાઓનો સમાવેશ થાય છે। ક્રિકેટ જગતમાંથી એક ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે। ઝિમ્બાબ્વેના 2 ક્રિકેટર ડ્રગ્સ લેતા ઝડપાયા છે। ઝિમ્બાબ્વેના વેસ્લી માધવેરે અને બ્રાન્ડોન માઉતુઆ ડ્રગ્સ લેતા ઝડપાયા બાદ બંને ખેલાડીઓ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે। એક અઠવાડિયા પહેલા બંને ખેલાડીઓએ ડ્રગ્સ લીધું હોવાનું સ્વીકાર્યું છે, જે બાદ ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટ બોર્ડે બંને ખેલાડીઓ પર 4 મહિના માટે પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે। ઇસરોએ અવકાશમાં ઓછી તીવ્રતાના આંતરગ્રહીય ચુંબકીય ક્ષેત્રને માપવા માટે આદિત્ય એલ1 ઉપગ્રહ પર મેગ્નોમીટર બૂમ સફળતાપૂર્વક તૈનાત કર્યું છે। 6 મીટર લાંબા મેગ્નોમીટર બૂમને 11 જાન્યુઆરીએ લેગ્રેન્જ પોઈન્ટ એલ1 ખાતે પ્રવાહ મંડળની ભ્રમણકક્ષામાં તૈનાત કરવામાં આવ્યું છે। અવકાશ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે આદિત્ય એલ1 લોન્ચ થયા પછી 135 દિવસ સુધી બૂમ સંગ્રહિત સ્થિતિમાં હતી। તો ઇસરો અનુસાર બૂમ 2 અત્યાધુનિક ઉચ્ચ ચોકસાઈવાળા ફ્લક્સકેટ અને મેગ્નોમીટર સેન્સરથી સજ્જ છે। અવકાશમાં ઓછી તીવ્રતાના આંતરગ્રહીય ચુંબકીય ક્ષેત્રને માપે છે। જૂનાગઢના માણાવદરમાં થયેલા તોડકાંડ મામલામાં તપાસ એટીએસને સોંપવામાં આવી છે। જટિલ કેસ હોવાથી ડીજીપી વિકાસ સહાયે એટીએસને તપાસ સોંપી છે। રેન્જ આઈજી જે કચેરીના પીઆઈ એસએન ગોહિલે પીઆઈ અરવિંદ ગોહિલ અને એએસઆઈ દીપક જાની વિરુદ્ધ 2 ડિવિઝન પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેમાં એકાઉન્ટ ફ્રીઝ કરવા બાબતે મૂળ રહેવાસી કેરળના રહેવાસી અરજદાર કાર્તિક ભંડારીને ઈડીમાં રિપોર્ટ કરવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી। વડોદરાના હરની તળાવ બોટકાંડ બાદ અમદાવાદ શિક્ષણ વિભાગ જાગ્યો છે। અમદાવાદ શિક્ષણ અધિકારીએ તમામ સ્કૂલોને પ્રવાસને લઈને સતર્ક રહેવા આદેશ આપ્યો છે, તેમજ કોઈપણ પ્રકારની જોખમકારક જગ્યાએ બાળકોને નહીં લઈ જવા સૂચના આપી છે, તેમજ વાલીઓને વિશ્વાસમાં લીધા વિના કે ખોટી માહિતીના આધારે બાળકોને પ્રવાસે ન લઈ જવા તાકીદ કરી છે। વડોદરામાં હરની બોટ દુર્ઘટના બનાવ આખા રાજ્યમાં ઘેરા પ્રત્યાઘાતો પડ્યા હતા। જો કે આ ઘટના બાદ કોર્પોરેશનમાં અધિકારીઓ દોડતા થયા છે અને લોકોની સલામતી માટે ચકાસણીની શરૂઆત કરી છે, જે અંતર્ગત વડોદરા નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ 100 શાળાઓમાંથી 7 શાળાઓના બિલ્ડિંગ જોખમી હોવાનું બહાર આવ્યું છે। આ 7 શાળાને કોર્પોરેશને નોટિસ ફટકારી છે। રાજકોટ મહાનગરપાલિકા તંત્રની ઘોર બેદરકારી સામે આવી છે, જ્યાં આરએમસી તંત્રની માલિકીવાળા વાહનો જ પ્રદૂષણ ફેલાવી રહ્યા છે। તંત્રના વાહનોના કારણે લોકોના આરોગ્ય પર જોખમ ઊભું થઈ રહ્યું છે। રાજકોટ શહેરમાં વાસી ખોરાક વેચતા ધંધાર્થીઓ ચેતજો, કોઈપણ પેઢી કે કંપની આરોગ્યને હાનિ પહોંચાડે તેવી પ્રોડક્ટ વેચશો તો મહાનગરપાલિકા ફેક્ટરીને સીલ કરાશે। આજે જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં આવેલા પેઢીમાં અખાદ્ય જથ્થો મળી આવ્યો છે, તો સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક દાબેલી ચણાનો મળી આવતા ફેક્ટરી સીલ કરવામાં આવી હતી। થોડા સમય પહેલા જ 5 ટનથી વધુ જથ્થો મળી આવતા કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી। જો તમે બહારના ઇડલી સાંભર ખાવાના શોખીન હો તો આ સમાચાર તમારા માટે છે, જ્યાં પંચમહાલના ગોધરાની નામાંકિત ચોપાટી હોટલમાં ઇડલી સાંભરમાંથી વંદો નીકળ્યો છે। તો વંદો નીકળ્યા બાદ ગ્રાહકે જ્યારે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી ત્યારે હોટલ દ્વારા દાદાગીરી કરી હોવાનો આક્ષેપ ગ્રાહકે કર્યો હતો। હાલ આ સમગ્ર મામલે ગ્રાહકે યોગ્ય કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી। સૌરાષ્ટ્રના પ્રસિદ્ધ તીર્થ સોમનાથ મંદિર નજીક તંત્રએ મેગા ડિમોલિશન શરૂ કર્યું હતું। 17 વીઘા જેટલી વિશાળ જગ્યામાં ગેરકાયદેસર પેશકદમી હટાવવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી। આ વખતે કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે બહોળી સંખ્યામાં પોલીસ જવાનોનો કાફલો પણ વહીવટતંત્ર સાથે ડિમોલિશન કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી। તો સોમનાથ મરીન પોલીસ ચોકી આસપાસના વિસ્તારમાં કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી।
જૂનાગઢમાં મુખ્યમંત્રીની ટકોર પછી ડિમોલિશનની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે, જ્યાં શહેરના કાડવાનાના પોલ પાસે રહેલા ગરીબ લોકોના ઝૂંપડા તોડવાનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। જો કે આ સમગ્ર મામલે લોકોનું કહેવું છે કે તંત્ર દ્વારા કોઈપણ નોટિસ આપ્યા વગર જ અધિકારીઓએ દબાણની કામગીરી હાથ ધરી છે। તો આ સમગ્ર દ્રશ્ય જોઈને કહી શકાય છે કે સરકાર દ્વારા સાચા અર્થમાં નડતરરૂપ દબાણોને દૂર કરવામાં આવશે કે પછી માત્ર ગરીબ લોકોને હેરાન કરીને સરકાર સંતોષ માનશે। પાટણ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીએ કરેલી વેરા વસૂલાતની કડક ઉઘરાણીનો પત્ર વાયરલ થયો છે। જિલ્લામાં આવેલા 500 જેટલી ગ્રામ પંચાયતોમાં તલાટી કમ મંત્રીની ગ્રામ પંચાયતનો વેરો ઉઘરાવવામાં નબળા સાબિત થયા છે। ત્યારે આ પત્રમાં 116 જેટલા તલાટી કમ મંત્રીના પગાર ભથ્થા અટકાવવા ચીમકી આપવામાં આવી છે। વિસનગરમાં એક હિટ એન્ડ રનની ઘટના બનતા જ બેફામ રિક્ષા ચાલકે સાયકલ સવારને અડફેટે લીધો હતો। વિસનગરથી મહેસાણા જતા રોડ ઉપર સાયકલ ચાલક જયંતિભાઈ પ્રજાપતિને રિક્ષા ચાલકે ટક્કર મારતા તેઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા। અકસ્માત સર્જી રિક્ષા ચાલક ફરાર થયો હતો, જ્યારે જયંતિભાઈનું સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું હતું। રિક્ષા ચાલક વિરુદ્ધ વિસનગર શહેર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી। હાલ જ્યારે રાજ્યમાં દિવસે ને દિવસે હાર્ટ એટેકના કિસ્સાઓ વધી રહ્યા છે, ત્યારે મહીસાગરના લુણાવાડા તાલુકા પંચાયત કચેરીમાં તલાટી કમ મંત્રી તરીકે ફરજ બજાવતા તલાટી રાજેન્દ્રસિંહ કટારાનું હાર્ટ એટેકના કારણે મોત થયું છે। વડોદરાના હળની દુર્ઘટના મામલામાં કોટિયા પ્રોજેક્ટના મુખ્ય સૂત્રધાર પરેશ શાહ, વડોદરા મહાનગરપાલિકાના નિવૃત્ત ટીપીઓ તેમજ ગોપાલ શાહને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા। જ્યાં વકીલ અનિલ દેસાઈની દલીલો બાદ કોર્ટે આરોપીના 8 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે। મહત્વનું છે કે પોલીસે દુર્ઘટના મામલે કુલ 19 આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી અત્યાર સુધી 9 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે હજુ સુધી 10 આરોપીઓ પોલીસ પકડથી દૂર છે। થોડા દિવસ અગાઉ જૂનાગઢ માણાવદરના સીપીઆઈ તરલ ભટ્ટ, એસઓજીના પીઆઈ અરવિંદ ગોહિલ અને એએસઆઈ દીપક જાનીને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા, જેને લઈ બે ડિવિઝન પોલીસમાં રેન્જ આઈજી કચેરીના પીઆઈ એસએન ગોહિલે એકાઉન્ટ ફ્રીઝ કરવા બાબતે ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેમાં તેઓએ અરજદાર કાર્તિક ભંડારીને ઈડીમાં રિપોર્ટની ધમકી આપી એકાઉન્ટ ફ્રીઝ કરી હોવાની ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે। ત્યારે આ સમગ્ર ગેરકાયદેસર મંડળી રચવા બાબતે ફરિયાદ નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। ગુજરાતના જાણીતા કાર્ડિયોલોજિસ્ટ પદ્મશ્રી ડોક્ટર તેજસ પટેલને ફરીથી ભારત સરકાર દ્વારા પદ્મભૂષણ એવોર્ડથી નવાજવામાં આવ્યા છે। પદ્મભૂષણ એવોર્ડ મળતા જ તેઓએ વડાપ્રધાન અને ગૃહમંત્રીનો આભાર માન્યો। તેઓએ કહ્યું કે કાર્ડિયોલોજિસ્ટમાં ખૂબ જ રિસર્ચ અને મારા લખેલા પુસ્તકો દ્વારા ઘણા બધા લોકો માટે ઉપયોગી બન્યા છે। દેશ વિદેશમાંથી 5000થી પણ વધુ લોકો આના સહારે કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડોક્ટર પણ બન્યા છે। સુરેન્દ્રનગરના હાસ્ય કલાકાર જગદીશ ત્રિવેદીને પદ્મશ્રી એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવશે। જગદીશ ત્રિવેદી પોતે જે કાર્યક્રમમાં રકમ મળે છે તે લોકો માટે શિક્ષણ અને આરોગ્ય પાછળ ખર્ચ કરી રહ્યા છે। જે ગામોમાં શાળા ના હોય ત્યાં શાળા બનાવી આપે છે, તો કોઈ ગામમાં આરોગ્ય કેન્દ્ર ના હોય તો ત્યાં આરોગ્યલક્ષી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવે છે। અત્યાર સુધીમાં તેમણે હાસ્ય કલાકાર કાર્યક્રમમાંથી 9 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે, તે સેવાકીય પ્રવૃત્તિ પાછળ વાપરી। કેન્દ્ર સરકારે પદ્મ પુરસ્કારોના નામની જાહેરાત કરી છે, જેમાં સાહિત્ય અને શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં પોતાનું આગવું પ્રદાન કરનાર સાહિત્યકાર રઘુવીર ચૌધરીને પદ્મશ્રી પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવશે। ત્યારે પ્રસંગે તેઓએ કહ્યું છે કે હું ખૂબ જ આનંદ અનુભવું છું। હું નાનો હતો ત્યારથી પુસ્તકો લખતો હતો, આજ સુધી 130થી વધુ પુસ્તકો લખ્યા છે। બેંકોની રિકવરીને લઈને ગુજરાત હાઈકોર્ટનું મહત્વનું અવલોકન સામે આવ્યું છે, જેમાં હાઈકોર્ટે બેંક વિશે કહેતા જણાવ્યું કે બેંકો માનવતાના ધોરણો ભૂલી રહી છે। અરજદાર કમાતો પણ થયો નથી અને બેંકે તેની પુખ્તતાનો ગેરલાભ ઉઠાવવાનું શરૂ કરી દીધું। કોરોનાની બીજી લહેરમાં માતા પિતા ગુમાવનારા અનાથ અરજદારના મકાનની જપ્તી પર હાઈકોર્ટે રોક લગાવી હતી અને હાઈકોર્ટે મકાન જપ્તી પર રોક લગાવી બેંકને નોટિસ ઇસ્યુ કરી છે।
અમદાવાદ ડિપ્લોમા સેલ્ફ ફાઇનાન્સ એસોસિએશને જીટીયુના કુલપતિને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું છે. ચાલુ વર્ષ માટે ડિપ્લોમાથી ડિગ્રીમાં પ્રવેશ પરીક્ષાના સિલેબસને બદલવા ખાસ માંગ કરવામાં આવી છે, જેમાં 200 માર્ક્સની પ્રવેશ પરીક્ષામાં 50 માર્ક્સ કેમિસ્ટ્રીના હોવાથી સિલેબસ રિવાઇઝ કરવા માંગણી કરાઈ છે. કોમ્પ્યુટર, આઈટી, ઓટોમોબાઈલ, મિકેનિકલ અને એસી ડિપ્લોમા વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસક્રમમાં કેમિસ્ટ્રી ભણ્યા ન હોવાનો ઉલ્લેખ પણ આ આવેદનપત્રમાં કરવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એના કામોને લઈને દર વખતે ચર્ચામાં રહેતું હોય છે, ત્યારે આ વખતે પણ ફરી એકવાર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિવાદમાં આવ્યું છે. અમદાવાદ શહેરમાં બાપુનગર વિસ્તારમાં આવેલ ચાલીમાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી વસવાટ કરતા લોકોને નોટિસ આપી છે અને કહ્યું છે કે તમે જ્યાં રહો છો એ જગ્યા ટીપીમાં આવે છે અને કપાતમાં જાય છે. જોકે સ્થાનિક લોકોએ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સહિત અનેક જગ્યાએ રજૂઆત કરી, છતાંય સરકાર દ્વારા કોઈ યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવી નથી. આણંદના સુંદરપુરા પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીને માર મારવાની ઘટના સામે આવી છે. ધોરણ 6માં ભણતો 11 વર્ષનો કિશોર શાળાના આચાર્યએ છાતીના ભાગે લાત મારતા લોકોમાં રોષ ફેલાયો હતો. મામલો વધુ ઉગ્ર ના બને તે માટે આચાર્ય ખુદ વિદ્યાર્થીને ઉમરેઠની નિવાન હોસ્પિટલ ખાતે સીટી સ્કેન કરાવવા પહોંચ્યા હતા. બનાસકાંઠા જિલ્લાના વિરમપુરમાં આદિજાતિ કન્યા નિવાસી શાળા બહાર વાલીઓએ ધરણા કર્યા અને ધ્વજવંદન કાર્યક્રમથી અડંગા રહ્યા. વાલીઓએ શાળાની બહાર જ રહીને ધ્વજવંદન કર્યું. વાલીઓનો આક્ષેપ છે કે 3 વિદ્યાર્થીને કારણ વિના જ કાઢી મુકાઈ. આચાર્ય અને શિક્ષકના બેહુદા વર્તનથી ઘણા વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ પરેશાન છે. આ મામલે તેમણે કલેક્ટરથી લઈ તમામ જવાબદાર અધિકારીઓને લેખિતમાં રજૂઆત કરી. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આયોજિત સંગીત સંધ્યા ફ્લોપ સાબિત થઈ છે. મનપા દ્વારા પ્રજાસત્તાક દિનની પૂર્વ સંધ્યાએ શશાંક વાડેકરની સંગીત સંધ્યાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. લાખોના ખર્ચે આયોજિત ઇવેન્ટમાં ખુરશીઓ ખાલીખમ જોવા મળી હતી. તો કહી શકાય છે કે મનપાના પૂર્વ આયોજનના અભાવે મોંઘી ખર્ચાળ ઇવેન્ટના ખર્ચ પાણીમાં ગયા. રાજકોટ અમદાવાદ હાઈવે પર અંદાજે 5 કિલોમીટર લાંબુ ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો. મળતી માહિતી મુજબ જામનગર કલેક્ટરને અટેક આવતા જામનગરથી એમ્બ્યુલન્સ મારફતે અમદાવાદ યુએન મહેતા હોસ્પિટલ લઈ જવાયા હતા. તેઓ પણ ટ્રાફિકમાં અટવાયા હતા. કમુરતા પૂર્ણ થતાની સાથે જ લગ્નગાળાની સિઝન ફરી શરૂ થઈ હોય છે, ત્યારે આગામી દિવસોમાં લગ્ન સિઝનને લઈને અમદાવાદ પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જેમાં સામાન્ય વેઇટિંગથી વધુ વેઇટિંગ વધશે તો વધારાના કોચ લગાવવાનું આયોજન રેલવે દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. મહત્વનું છે કે આવા દિવસોમાં અમદાવાદથી દિલ્હી, પટના, દરભંગા અને કોલકાતા જનારી ટ્રેનોમાં વેઇટિંગ વધુ રહેતું હોય છે. મધ્યપ્રદેશના ઉજ્જૈન જિલ્લામાં ગુરુવારે સવારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમાને કેટલાક લોકો દ્વારા તોડી પાડવામાં આવી હતી. તો આ સમગ્ર મામલે એસપીજી અધ્યક્ષ લાલજી પટેલનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. તેઓએ કહ્યું કે સરદાર સાહેબની પ્રતિમા સાથે જે વ્યવહાર થયો તે ચલાવી લેવામાં નહીં આવે. પ્રતિમાને તોડી અને સળગાવી દેવી એ ખરાબ કૃત્ય કહેવાય. ત્યારે આ મામલે ગુજરાતના દરેક જિલ્લાઓમાં કલેક્ટર કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર આપવામાં આવશે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના લાખણી તાલુકાના મુરાલ ગામે પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણી પછી સ્કૂલ બહાર મારામારી થઈ હતી. રાષ્ટ્રીય ધ્વજ ફરકાવવા મામલે 2 જૂથ વચ્ચે અથડામણ સર્જાઈ હતી. તો લાકડી અને ધોકા વડે હિંસક મારામારી થઈ હતી. મારામારીનો આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હતો. આ મારામારીમાં બંને પક્ષના 4થી વધુ લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. આ મામલે બંને પક્ષોએ સામે સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જામનગરના કાલાવડમાં આવેલા દિવ્ય જ્યોત સ્કૂલના ધોરણ 5ના હોસ્ટેલના વિદ્યાર્થીને લેસન ન કરતા શાળાના આચાર્યએ ઢોરમાર માર્યો છે. તો આ આચાર્ય દ્વારા વિદ્યાર્થીને બોલપેનથી માથા અને હાથમાં માર મારવામાં આવ્યો. તો શું આ કોઈ વિદ્યાર્થી રોકારે ન કરે તો તેને આવી સજા અપાય? એક તરફ સરકાર બહાર વગરનું ભણતરની વાત કરે છે, તો બીજી બાજુ શાળાના આચાર્ય જ વિદ્યાર્થીને આવી રીતે માર મારે છે. તો શું આ જ છે ગુજરાતનું વિકાસશીલ ભાવિ? રાજકોટ ફરી એક વખત બેફામ કાર ચાલકે એક વ્યક્તિનો જીવ લીધો છે. શહેરના સાધુ વાંસવાણી રોડ ઉપર પૂરપાટ ઝડપે જતા કાર ચાલકે રોંગ સાઈડમાં એક્ટિવા લઈને આવતા વૃદ્ધને અડફેટે લીધા હતા, જેમાં તેઓને ગંભીર રીતે ઘાયલ થતા જ તેમનું ઘટના સ્થળ પર મોત નીપજ્યું હતું.
અંગત વિડીયો વાયરલ કરવાની ધમકીમાં બાળકના આપઘાતના કેસ મામલે વધુ એક આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। મહત્વનું છે કે એમપી અને યુપી બોર્ડર પર આવેલા પિછોરાથી 3ની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। મહત્વનું છે કે 22 ડિસેમ્બરના રોજ 16 વર્ષીય સગીરે ઘરે આપઘાત કર્યો હતો, જે બાદ સગીરના આપઘાતને લઈને દુષ્પ્રેરણાની શહેર કોટડા પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાઈ હતી। અમદાવાદ પોલીસના નાકે દમ લાવનાર છેલ્લા 3 વર્ષથી ફરાર કુખ્યાત આરોપી અને ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશનના હિસ્ટ્રી શીટરની ઝોન 5 એલસીબીએ ધરપકડ કરી છે। આરોપી દશરથ ઉર્ફે દશીઓએ અમદાવાદ, ખેડા, મહેસાણા અને રાજસ્થાનના 9 ગુનાઓમાં વોન્ટેડ હતો, તેમજ અંગત અદાવતમાં અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં એક વેપારી પર હુમલો પણ કર્યો હતો। વડોદરા શહેરી રેસ્ટોરન્ટમાંથી મોંઘાદાટ મોબાઈલની ચોરી થઈ છે અને આ ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે। રેસ્ટોરન્ટ સંચાલકની નજર હટતા જ અજાણ્યો ગઠિયો કાઉન્ટર ઉપરથી અંદાજે 1.5 લાખની કિંમતનો મોબાઈલ ફોન ચોરી કરીને રફુચક્કર થઈ ગયો હતો। સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થતા પોલીસે તે દિશામાં વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। અમરેલી જિલ્લામાં વધી રહેલી સિંહની સંખ્યાને કારણે ક્યારેક સિંહના હુમલાના બનાવો પણ સામે આવતા હોય છે। અગાઉ રાજુલાના વાવેરા ગામમાં એક સિંહણે 2 લોકો પર હુમલો કર્યો હતો, જે બાદ ફરી સિંહણે વાડી વિસ્તારમાં એક વ્યક્તિ પર જીવલેણ હુમલો કર્યો છે। ઘટનાની જાણ વન વિભાગની ટીમને થતાં સમગ્ર વિસ્તારને કોર્ડન કરી સિંહણને પાંજરે પૂરી હતી, જેને લઈને સ્થાનિક લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો। સાણંદમાં આગ લાગવાની ઘટના બની છે। નટરાજ એસ્ટેટમાં આવેલા અસુધા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં ભીષણ આગ લાગતા ધુમાડાના ગોટે ગોટા જોવા મળ્યા। બનાવને પગલે સાણંદ નગરપાલિકા તેમજ સાણંદની ફાયર ફાઇટરની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો। અમદાવાદ ખાતે રોટરી ક્લબના સાથ અને સહકારથી આજથી વિમેન્સ ટેનિસ ક્રિકેટ TCRLની શરૂઆત કરી છે। આ ટુર્નામેન્ટમાં 8 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે। આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ જેમના અથાગ પ્રયત્નથી શક્ય બની છે। આજની અતિથિ વિશેષ બોલિવૂડ અભિનેત્રી આરતી જોશી, અમદાવાદ ડિસ્ટ્રિક્ટ વિમેન ક્રિકેટ કોચ જગ્યાશા ગજ્જરની ઉપસ્થિતિમાં ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત કરવામાં આવી। સુરત સ્વિમેર હોસ્પિટલમાં શ્વાસ લેવામાં તકલીફ સાથે આવેલા 10 વર્ષના બાળકની ફેફસાની સફળ સર્જરી કરવામાં આવી હતી। મૂળ આગ્રાના રહેવાસી 10 વર્ષનું બાળક અજીમ ગત 18ના રોજ 2 મહિનાથી તાવ અને શ્વાસ લેવાની તકલીફ સાથે આવેલું હતું। દર્દીની ડાબી બાજુની છાતીમાં પરુ ભરાવાના લીધે ફેફસા સંકોચાઈ ગયા હતા અને ફેફસામાં ફૂલવાની ક્ષમતા સાવ ઘટી ગઈ હતી। બાળકના માતા પિતાએ અલગ અલગ હોસ્પિટલ ટ્રીટમેન્ટ લીધા બાદ સ્વિમેર હોસ્પિટલ આવ્યા હતા। વડાપ્રધાનના માદરે વતન વડનગરથી પગપાળા અયોધ્યા ગયેલી યુવાનોની ટીમ પરત ફરી છે, જ્યાં આ ટીમ વડનગરના હાટકેશ્વર મહાદેવ મંદિરથી અખંડ જ્યોત લઈને અયોધ્યા સુધી પગપાળા યાત્રા નીકળી હતી। આ ટીમે અયોધ્યામાં શ્રીરામની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠામાં પણ ભાગ લીધો હતો। સુરેન્દ્રનગરના લીંબડી મોટા મંદિરનો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાશે। 3 ફેબ્રુઆરીથી 11 ફેબ્રુઆરી યોજાનાર મહોત્સવમાં કથાકાર મોરારી બાપુની રામકથા, મહાપ્રસાદ તેમજ 1111 કુંડી મહાયજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, 4 રાજ્યોના રાજ્યપાલ હાજરી આપશે તેમજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ હાજરી આપે તેવી શક્યતાઓ છે। ભરૂચ ઝઘડિયા સિવિલ કોર્ટના નવા બિલ્ડિંગનું હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસના હસ્તે વર્ચ્યુઅલ ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું। કોર્ટ બિલ્ડિંગના ઉદઘાટન પ્રસંગે ભરૂચના પ્રિન્સિપાલ ડિસ્ટ્રિક્ટ અને સેશન જજ VK પાઠક ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। પાટણ જિલ્લાના સિદ્ધપુર ખાતે 75મા પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી કરાઈ હતી, જેમાં આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલના વરદ હસ્તે ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જે બાદ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારની સિદ્ધિઓ તેમજ આગામી વિકાસની વાતો જણાવી હતી। ત્યારબાદ સ્કૂલોના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। દ્વારકામાં પણ જગત મંદિરે ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણી થઈ। દ્વારકાધીશ મંદિરના શિખર પર તિરંગા જેવી ધ્વજા લહેરાઈ। દ્વારકાના વકીલ મંડળે મંદિરમાં ધ્વજારોહણ કર્યું। આ સાથે જ જગત મંદિર શ્રદ્ધા ભક્તિ સાથે દેશભક્તિના રંગે રંગાયું હતું। અમદાવાદ જિલ્લાના વિરમગામની 75મા પ્રજાસત્તાક પર્વની રંગારંગ ઉજવણી કરવામાં આવી। આ સમારોહમાં રાજ્યના ઉદ્યોગ તથા શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી બળવંતસિંહ રાજપૂતના હસ્તે ધ્વજવંદન કર્યું હતું।
અમદાવાદ મેડિકલ એસોસિએશન ખાતે અનોખી રીતે 75મા પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર રહ્યા હતા। ત્યારે આ ઉજવણીમાં 100 જેટલા વિશેષ વિકલાંગ બાળકોએ હૃદયસ્પર્શી સ્ટેજ પરફોર્મન્સ આપ્યું હતું, જેમાં 100 કોઈએ વખાણ કર્યા હતા। અમદાવાદમાં કોંગ્રેસ ભવન ખાતે પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ શક્તિસિંહ ગોહિલે ધ્વજવંદન કરીને પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી કરી છે। આ પ્રસંગે શક્તિસિંહ ગોહિલે દેશવાસીઓ પ્રજાસત્તાક પર્વની શુભકામના પાઠવી હતી। નર્મદાના સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે પણ 75મા ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણી થઈ। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના સીઈઓ ઉદિત અગ્રવાલે તિરંગો લહેરાવ્યો હતો। આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ પણ જોડાયા હતા। પંચમહાલના મોડવા હડફના સાલિયા ખાતે વિધાનસભા ઉપાધ્યક્ષ જેઠા ભરવાડના ઉપસ્થિતિમાં જિલ્લા કક્ષાના પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી થઈ। તો આ સમયે જિલ્લા કક્ષાના કાર્યક્રમમાં શાળાના બાળકો દ્વારા દેશભક્તિને લગતા વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો પણ રજૂ કરાયા હતા। હાઈસ્કૂલના પટાંગણમાં વૃક્ષારોપણ પણ કરાયું હતું। ગીર સોમનાથના ભાલકા તીર્થમાં આવેલા નિરાલી ખોડિયાર મંદિરના મહંત બજરંગદાસ બાપુ અયોધ્યાથી પરત ફર્યા હતા, જે દરમિયાન ભાવિકો દ્વારા ડીજેના તાલે અને શાહી રથમાં બાપુનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું।